தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. நாங்களும் மாயத்தை காட்டி விரட்டல அவங்களோட ஆக்கிரமிப்பே நாங்க இவங்களுக்கு காட்டலாம். நாங்க காட்ட விரும்புறோம். நாங்க கழுதை நீ கதைக்க வேண்டாம் பூர்வா கதாகரண்டேப்பா என்று சொல்லி அந்த நயனஜித் இரண்டு பார்லிமெண்டத்தில் இந்த விஷயம் இடம்பெற்றது. அதன் பிறகு இன்றைய தினம் இந்த போராட்டம் இடம்பெறதை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சின்ன பல்ல தமிழதாயகம் தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும். தமிழர் சொத்து, 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 தமிழர் சொத்து. எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும், எமக்கு வேண்டும். தமிழர் தாயகம், தமிழர் தாயகம், தமிழர் தாயகம், தமிழர் தாயகம். நீதி விரோதி பஞ்சலே அப்பே இடமா ஐயன் வீடியோ தான் ஒருவேளை கட்டளைக்கு பண்றது கட்டளைக்கு பண்ணாங்க பேரை வாசிக்கணும் கட்டளை இதுல இருக்கிற கட்டளை தானே அத பெண்ணன் பாய் ஓன விஜயமே மேட கோட்டோட දනු පොඩ්ඩෝනම් දනුම් දීලා තියන්නේ හරි හරි අපේ ඉඩම අපිට දියෝ ඉඩම උසාවිය නියෝගයක් තියෙනවා පොඩ ඉන්න උසාවි නියෝගය කලවල තියෙනවා තර්ජනය කරන්න එපා තර්ජනය ඇඟිල්ල පහත් කරනවා උසාවි හරි මට පාඩ් දාන්න එන්න එපා ඔයගොල්ලෝ උසාවියෙන් මරාගන්න හරි මේ පලාලියට හරි මෙයාට එන්න එපා කියලා තියෙන්නේ නීති විරෝධී පන්සලේ මම ටැක්ස් ගෙවන පාර පාරේ බෑ පාරේ උසාවිය කියලා කියනවා අපේ ඉඩම
අපි අයින් කරනවා. අපේ ඉඩම. අපිට දියෝ. අපේ ඉඩම. නීති විරෝධී පන්සල. 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 මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙතන එකක් තියෙනවා මම මට මේක දැනුම් දීලා තියෙන්නේ දැනුම් දීමක් කරන්නනේ තියෙන්නේ දැනුම් දීමක් කරලා තියෙන්නේ මට හරි ඕගොල්ලන්ගේ බල කරලා මේව කරන්න එපා අරක්කු සුවඳ කියනවා මෙතන හරි මේ අපි දන්නේ නැහැ නමුත් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න මේක මේ අධිකරණ නියෝගය ඔබතුමාගේ නමින් තියෙනවා පොඩ්ඩක් නායනේ ගිහින් ඔතන 11 දෙනෙක් ගියේ තියෙනවා ඉතින් ඔබතුමාගේ නම තියෙනවනේ මේ කෝට්ටෝනේ මහත්මයා මේක අහගන්න කියෝනේ මෙතන අපේ අන්දු වෙලා වැඩක් නැහැ හරි මට මම නීතිය දැනගෙන ඉන්නේ මට මෙතන මට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ මෙතන හරි මෙතන කරන් මහත්මයා දැන් දන්නවනේ කියවරනේ හරි මේ කියවලා මට ඔබතුමා කියවලා බැලුවානේ රයිට් මේක තියෙන විදිහට මෙච්චරයි මේ අහගන්න සාමකාමීව කරන්න පිටට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි මේ පාරවල් අවිර කරන්න බෑ පාර බෑ මේක පාර අයින් කරන්න හරි පාර අයින් පාර අවිර කරන්න බෑ කිසියම් කරන්න බෑ මේ පැත්තේ කවුරුත් නීතියෙන් පිට යනවා නම් නීතිය ඔයගොල්ලන්ට නීතිඥයෙක්නේ නීති කරුකල් කරන්නකෝ ඔව් නීති කරුකණන් එන්නේ පන්සල ඒක ඔබතුමාලා ඒක අධිකරණවම කරනවා සායෙන් කරනවා හරිද ඉඩම් පස්ස අධිකරණය අපිට මෙතන රණ්ඩු වෙලා වැඩක් නැහැ අපිට හරි ඇත්තටම ඔය අපි එකට කතා කරන්න ඕන පුද්ගලයෝ ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට හරි උසාවියේදී උසාවිය ඕන එක කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක මම කියවලා තියෙනවා අරවන්න විද්‍ය මම විස නෑනේ මම ඕගොල්ලෝ මට ෆයිල් කරලා දුන්නා මම මේක කියවලා තියෙනවා ආ කියලා තේරුම් අරගෙන නෑ අනිත් අය ඉන්නවා මේක මේ දෙමළෙන් කියන්නේ මේගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අපි කියවන්න දෙන්නකො කෝට් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙන්න මෙයා අනිත් කෝට් ඕඩර් එක ඊයේ ගෙනල්ලා කියවුවා නෑ මේ තව ඉන්නවා ප්‍රොටෙස්ට් එක නෙමෙයි මේක නෑනේ හිතනවද මම මේගොල්ලන්ට කියලා දීලා නෑ කියන්නේ බලය තියන්නේ මේ අධිකරණයෙන් දීලා හරි අධිකරණයෙන් එකක් ගෙනල්ලා අලවලා නම් මෙන්න මේව කියලා තියෙනවා මේ විදිහට තමයි අපිට මෙතන හැතරෙන්න ඕනේ කියලා. හරි මේක අහගන්න මේක प्लीज பலாலை போனது தயிரி கிராம சபையில் உள்ள திச மகாராம பௌத்திக விகார மேற்படி பெயர் கூறப்பட்ட நபர்களினாலும் ஆர்ப்பாட்டங்களினாலும் මෙතන ඕගොල්ලෝ வழிபாட்டு பிரதான உளவாயிரம் அல்லது நீதி மக்களுக்கு சேதங்களை ஏற்படுத்தக்கூடாதும் 2025 மூணாம் மாசம் 12ஆம் தேதியிலிருந்து 2025 மூணாம் மாசம் 23 නම කියනවා නම් ඒ 11 දෙනාට පස්සේ சட்டக்கோவை නෑ නෑ මේක නීති විරෝධී නෙමෙයි අරක නීති විරෝධී ජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය නීති විරෝධී පන්සලකට පයින් කතා කරන්නේ ලෞකික ශාසන අමාත්‍ය ඇමතිතුමා කියලා තියෙනවා අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කියලා තියෙනවා මේක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ මේක නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගන්න හරි එහෙම බැරි නම් මට නීතිමත් දන්නවා මේ පොළොවේ යන්නේ මේ පොළොවේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ට නෑ දෙමින් නෙමෙයි මට තියෙන වේදනාව මම මේ ගමේ මේ වෙදා මේ ඔබ දකුණු ඉඳලා ආවිලා පොලිසිය නීතිය මෙතන පාත් දාන්න එන්න එපා මේව ගන්න මේ විහාරාධිපතිව ගන්න විහාරාධිපතිව අත්අඩංගුවට ගන්න මම කියන්නේ ඔබතුමා ඔයාලා කලවන්න එක මතක තියාගන්න ඔයා ඒක දන්නේ නැත්නම් ඉඳලා ගන්න හරි 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 ඒක මටත් පුළුවන් ඉඳුම දාගත්තු පළියට මිනිස්සුන්ව බය කරලා කරන සෙල්ලම් දාන්න අපිට බලතල ඒක අවුරුදු 20ක් අවුරුදු 20ක් නම් බලමු 28ක් කියන්න මේ අර විහාරාධිපතිව අත්අඩංගුවට ගන්න එහෙම ගන්න බැරි නම් මෙතනත් කරන්න බෑ අපිට කරන්න පුළුවන් ඕන එක මගේ මම ටැක්ස් ගෙවන එක රැන්නක කියලා උසාවියේ අඩුවක් තියෙනවනේ නෑ මේ අර මෙතන මේ පායනලා අපිට පොලිස් ආඥා බල ගන්නවා වැරදි මාත්‍රේ තියෙනවා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මෙයා අවශ්‍ය නොකර කරන්න ඕන පාර අවශ්‍ය කරන්නේ නැත්නම් ඔලිවා
யார் யார் ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲಟ ಪೊಲೀಸಿಯನ್ ಆರಕ್ಷಾದ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲಟ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲಟ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲಟ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲಟ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಂಚಲಟ. வணக்கம். இது தைலிடி போராட்டம். இது தமிழற்ற இடத்துல வந்து சிங்களவர் வந்து தங்களோட மதத்தை பரப்புற காரணமாக ஒரு பெரிய ஒரு விகாரி ஒன்றை கட்டி கொண்டு வராங்க. தமிழற்ற அவங்களோட இடத்துல கட்டாம தமிழருக்கண்டு இருக்கிற இடத்த வந்து தங்களுக்கண்டு ஆக்கிரமிக்கிறதுக்காண்டி தங்களோட இதை வந்து மதத்தை வந்து பரப்புற விதமா தைலிட்டியில் வந்து ஒரு விகாரியை கட்டி கொண்டு வராங்க. அதுவும் தமிழற்ற இடம். நிறைய நான் அந்த விகாரை கட்டுறதுனால நிறைய பிரச்சனை வருது. இந்த சுற்றி இருக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற கூடுதலாக நீங்கள் கேட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும். கூடுதலான பிள்ளைகள் குடும்பம் வந்து வாடகைக்கு தான் இருக்குதல். சொந்தமாக ஒரு இடம் இல்லாமல் போய் வாடகைக்கு இருக்குதுகள். அதுவும் தமிழர் சிங்களவர் என்ற விட தமிழர் வந்து போய் வாடகைக்கு இருக்குதல். தண்ணி வந்து இங்கே சரியான பஞ்சமாக இருக்குது. அது விகாரைக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு கிணறு இருக்குது, நல்ல தண்ணி இருக்குது. நல்ல ஒரு இடத்துல போய் அவங்க தங்களோட மதத்தை பரப்புறது பற்றாமல் இனிவார எதிர்காலத்தின் சந்ததியை வந்து நல்ல இடத்துக்கு வர விடாம போய் அவங்களோட இடத்த நல்ல ஒரு இடமா பார்த்து தமிழற்ற இடத்துல போய் விகாரியை கட்டி கொண்டு வராங்க. இது தமிழற்ற நிலம், நீங்க ஒதுங்கி போங்கன்னு நாங்கள் முறைப்படி சொன்னாலும் அதை கேட்காம எங்களுக்கு எதிராக எங்களோட போராடி கொண்டு வராங்களே தவிர எங்களுக்காக இடம் விட்டு தராங்க இல்லை. அதோட வந்து அவங்க வந்து சிங்களவர் வந்து தங்களோட மதத்தை பரப்பணும்ன்றதுக்காக தங்களோட இடங்களுக்கு மட்டும் செல்லாம தமிழற்ற இடத்துக்கு வடக்கும் கிழக்கும் முக்கியமா அவங்களோட டார்கெட் வந்து வடக்கும் கிழக்கும் தான் வந்து டார்கெட் பண்ணி ஒவ்வொரு இடமா குருந்தூர் மேலே வெடுக்குநாரி மேலே அப்படி ஒவ்வொரு மேலையா தொடர்ந்து சமய கோயில்களை அழிக்கும் போது ஒன்றுமே கேட்கறது இல்லை. இதே இந்த விகாரிக்கு எதிராக நாங்கள் போராடும் போது கவனிக்கிறாங்களே இல்லை. அவங்களோட பாட்டுக்கு வராங்க போகிறாங்க. எல்லாருமே அவங்களோட சிங்களவர்கிட்ட இதை வந்து தமிழர் எதிர்க்கும் போது எந்த விதமான கேள்வியும் வராது. இதே சிங்களவர்கிட்ட விகாரியை ஒழுப்புங்கன்னு சொன்னோன்னே தமிழருக்கு எதிராக நிறைய கோரிக்கைகள் வருது. அதை யாருமே முன்வைக்கிறது இல்லை. அதோட வந்து இது தமிழருக்கு எதிராக நாங்கள் வந்து இவங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் எவ்வளோ செய்யலாம். நாங்களும் ஆயத்தை காட்டி விரட்டலாம். அவங்களோட ஆக்கிரமிப்பே நாங்கள் இவங்களுக்கு காட்டலாம். நாங்கள் காட்ட விரும்புகிறோம். நாங்கள் எங்களோட இது உள்ள நிலத்தை தாங்கொண்டு தான் கேட்குறோம். உங்களோட நிலத்தை நாங்கள் வந்து கேட்கல. எங்களோட நிலத்தை தான் தாங்கொண்டு கேட்குறோம். அது ஏதோ தங்களோட சொத்து தங்களோட இடம்ன்ற மாதிரி தாங்கள் ஆக்கிரமத்துக்கு நிற்கிறான். அவங்களோட இதுக்குள்ள வந்து நிறைய ஆக்கள் வந்து இதாக இருக்கிறாங்க. அரச உத்தியோகத்தர்களை நிறைய பேர் அதுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து முக்கியமாகவே இதில் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு தான் பாதுகாப்பு தரணும். அதை மீறி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. சிங்களவர் தான் என்னதான் இருந்தாலும் தமிழர் என்றாலும் மக்கள்ன்றதை யோசிக்காம எங்களுக்கு எதிராக வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் இருக்கீங்கன்னா எங்களோட இடத்த எங்களுக்கு தந்தா நாங்கள் எங்களோட பாட்டுக்கு ஒதுங்கி போவோம். இல்லையானா எங்களோட அப்பாக்கள் போராடி கொண்டிருந்தோம். நாங்கள் போராடி இனி எங்களோட சந்ததியும் தொடரும் இந்த இடத்தை விட்டு தராவிட்ட. இன்று தையிட்டி போராட்ட களத்துக்கு காலையிலே வந்திருந்த பலாலி காவல்துறையினுடைய காவல்துறை அதிகாரி நாயனஜித் தலைமையிலே 30க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இந்த போராட்ட களத்துக்கு வந்திருந்தார்கள். வந்து நீதிமன்றம் கொடுத்த கட்டளையாக சொல்லிக்கொண்டு அங்கே நீதிமன்ற கட்டளை நேற்றைய தினம் வாசிக்கப்பட்டது. அதற்கு மேலதிகமாக இங்கே இருக்கிற இந்த போராட்ட களத்திலே வருகிற போராட்டக்காரர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்கிற நோக்கிலே மிரட்டுகிற பாணியிலே அதனை மீண்டும் 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 வாசிக்கிறதுக்கு முயற்சித்த வேளையிலே நாங்கள் சொன்னோம், தயவு செய்து இந்த போராட்ட களத்தை நீங்கள் குழப்பாதீர்கள், இது மிக தெளிவாக இருக்கிறது. அதிலே சொல்லியிருந்தார் உங்களுடைய பேர் இருக்கிறது நடராஜர் காண்டீவன், ஆகவே உங்களுக்கு நான் இதை கையளிக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன். அது கையளிப்பதாக இருந்தால் நீங்கள் என்னுடைய முகவரியிலே கையளிக்க வேண்டும். நான் அதனை பூரணமாக வாசித்து வழங்கியிருக்கிறேன். கட்டளை எனக்கு தெரிஞ்சால் சரி, கட்டளையை நான் வாசித்திருக்கிறேன் என்று. ஆனால் அவருடைய நோக்கம் எதுவாக இருந்தது என்று சொன்னால் பல்லை நெருமிக் கொண்டு ஒரு பலாலியினுடைய காவல்துறை என்று சொன்னால் இங்கே போராடி கொண்டிருக்கிற பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பை அளிக்க வேண்டிய ஒருவர் சட்டத்திலே கையிலே எடுத்து மிக அநாகரிகமாக கடந்த 2 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த களத்தில் நடக்கிற போராட்டத்தில் இந்த நாயனஜித் எனப்படுகிற இந்த பலாலியினுடைய இந்த பொறுப்பதிகாரிக்கு மல்லாகம் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஒரு கட்டளை இருக்கிறது. அந்த கட்டளையின் பிரகாரம் அவருக்கு எதிராக உதவி போலீஸ் அத்தியட்சருக்கு கீழான ஒரு விசாரணை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த களத்துக்கு களமுனைக்கு வர முடியாத ஒருவர் நீதிமன்ற கட்டளையை மீறி இங்கே வந்து இந்த மக்களை மிரட்டி
அவர் சிங்களத்திலே படு மோசமாக விமர்சிக்கிற வகையிலே இங்கே ஜனநாயக முறையிலே போராடி கொண்டிருக்கிற இந்த மக்களிலே எங்களுடைய சகோதரர் ஒருவரை பார்த்து கழுதை நீ கதைக்க வேண்டாம் பூர்வா கதாகரண்டேப்பா என்று சொல்லி அந்த நயனஜித் 2 ஸ்டார்களை கொண்ட ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இன்னும் ஒருவரை கூட்டிக் கொண்டு வந்திருந்தார் 3 ஸ்டார் வைச்சவர் அவர் HQA என்று சொல்லுகிற சீஃப் இன்ஸ்பெக்டர் அவர்தான் அந்த எங்களுடைய சகோதர போராட்டக்காரரை சிங்களத்திலே மிக கீழ்ப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தையை பாவித்து பூர்வா நீ கதைக்க வேண்டாம் கழுதை என்று சொல்லுகிற அளவிலே அவர்களுடைய அந்த சீருடையை போலீசாருடைய சீருடையை உடுத்தி கொண்டு வந்து காட்டி மிராண்டித்தனமாக மிகவும் அராஜகமான முறையிலே ஜனநாயக விரோத வகையிலே தான் அந்த மிரட்டலை செய்திருந்தார்கள். ஆகவே அவர்கள் சீருடை இருந்ததற்காகவே நாங்கள் அவர்களை போலீசார் என்று நோக்க முடியாதவர்களாக அந்த சீருடைக்குள்ளே அவர்கள் சட்டத்தை கையிலே எடுத்து ஒரு இனவாத அமைப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த 3 கட்டமைப்புகளும் இங்கே இந்த விகாரையை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறது கடற்படை, ஆகாயப்படை, விமானப்படை, போலீசார். அவருடைய வாகனத்திலே தான் இந்த விகாரைக்குரிய விகாராதிபதி இருக்கிறார். நான் சொன்னேன் அவருக்கு விகாராதிபதி இந்த சட்டவிரோதமான விகாரையை கட்டி அங்கே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை அந்த சட்டத்துக்கு கீழே கைது செய்யுங்க. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசலாம் என்று. இல்லை அப்படி செய்ய முடியாது என்று சொன்னார். அப்ப உங்களுக்கு சட்டவிரோத விகாரைக்கு இருக்கிறவருக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது போலீசாருடைய கடமையா, சட்டத்துக்கு அமைவாக போராடுகிற இந்த ஜனநாயக போராட்டத்துக்கு நீங்கள் பாதுகாக்க கொடுக்கிறது உங்களுடைய கடமையா என்பதிலே நீங்கள் சட்டத்தை மீறுகிற வகையில் இதை செய்வீர்களா இருந்தால் நாங்களும் உங்களுக்கு எதிராக போராடுவதற்கு தயங்க மாட்டோம். நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த போராட்டத்தை செய்வோம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு எதிராக கோஷத்தை போட்டோம். சட்டவிரோத போலீசாரை உடனடியாக இந்த களத்திலே இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று சிங்களத்திலேயே நாங்கள் போட்ட கோஷத்துக்கு அமைவாக அவர்கள் மீண்டும் திரும்பி சென்றார்கள். ஆனால் இது தொடர்ந்து அடக்குமுறையா சிங்கள இந்த அந்த வீடியோ கிளிப்பை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓஐசியினுடைய பல்லை நெருமிக் கொண்டு ஒரு தமிழன் என்பதற்காக தங்களுடைய அனைத்து அதிகாரங்களையும் வைத்துக் கொண்டு ஒரு அடிமை இனமாக எங்களை நடத்த முற்படுகிற இந்த மனோநிலை, சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தினுடைய இந்த மனோநிலை தகர்க்கப்பட வேண்டும். இதற்கு எதிராக நாங்கள் போராட வேண்டும். எங்களுடைய அடுத்த சந்ததி போராடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. ஸ்ரீலங்கா அரசினுடைய இந்த பௌத்த சிங்கள பேரினவாதத்தினுடைய அனைத்து கட்டமைப்புகளுமே இனவாத அடிப்படையில் கட்டி எழுப்பப்பட்டவை. இந்த கட்டமைப்புகள் அனைத்தும் தகர்க்கப்படுவதற்கான போராட்டங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். நாங்கள் மீண்டும் இந்த ஆயுதம் போராட்டம் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களை முகிழ்த்திருந்தது. வலிந்து தமிழ் மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட இந்த ஆயுத போராட்டம் மீண்டும் தொடர்வதா இல்லையா என்பதனை இந்த சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. இன்றைய தினம் காலையிலே போலீசார் இங்கே படுமோசமாக சட்டத்தை கையிலே எடுத்துக்கொண்டு மிருகத்தனமாக இந்த மக்களை கையாளுகிற வகையிலே தான் அவர்களுடைய அந்த அடக்குமுறையை ஒடுக்குமுறையை அவர்கள் செய்திருந்தார்கள். நிச்சயமாக நாங்கள் இனிவரும் காலங்களிலே இவர்களுக்கு எதிரான போராட்டங்களை பரந்த அளவிலே தயார் செய்து சர்வதேசத்துக்கு நாங்கள் இவர்களுடைய இந்த இனவாத கட்டமைப்புகளுடைய போக்கை, அதுவும் குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா போலீசாரினுடைய இந்த விசாரணைகள் தொடர்ந்து மீதான இந்த விசாரணைகள், ஒடுக்குமுறைகள், கைதுகள் போன்றவற்றுக்கு எதிராக நாங்கள் போராட வேண்டும். இதற்கு ஒட்டுமொத்த வடகிழக்கு தமிழ் சமூகம், சர்வதேச புலம்பெயர்ந்த உறவுகள் அனைவரும் ஒத்துழைத்து இந்த போராட்டத்தை வென்று இந்த மண்மீட்பு போராட்டத்திலே நாங்கள் சர்வதேசத்துக்கு ஒரு இனப்படுகொலையாக இந்த விடயங்களை நாங்கள் நகர்த்தி இந்த மண்மீட்பு போராட்டத்திலே ஒரு சாத்தியமான வழிமுறைகளை நிச்சயம் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நடத்தி முடிக்க முடியும் என்று. அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த தொடர்ந்து இந்த போராட்டத்தை முன்னகர்த்தி செல்வதற்கான ஏது நிலைகள் இப்பொழுது மிக காத்திரமாக இருக்கிறது.